여성들도 피해갈 수 없는 관문 갱년기를 누구보다 혹독하게 겪었지만 잘 이겨내고 건강한 삶을 되찾았다는 주인공을 만나기 위해 오렌지 카운티의 한 체육관을 찾았습니다. 건강한 모습의 50대 여성 에스더 씨. I'm here practicing jiu-jitsu. I started doing this 3 months ago, and it just changed my energy, outlook, and everything. Because of my menopause, I felt a lot of tiredness and discouragement. But now I am doing this, and I have so much energy. I get up, and I feel desire to go out and do much more things. Before I didn't feel like that. 주짓수는 관절 꺾기나 조르기 등으로 상대를 제압하는 무술로 힘과 기술 모두 중요하기 때문에 중년 여성에게는 쉽지 않은 운동인데요. 갱년기 이후 주짓수를 시작하게 되었다는 그녀. 무슨 일이 있었던 걸까요? And I had my premenopause earlier, when I was in the 40s actually. And so I started noticing some change. It started with what they call the hot flashes, right? So I was feeling hot all the time and then cold, hot and cold. And I couldn't sleep well. So I would be in the morning with the children, and then I would be very irritated. So I started gaining weight. Boom! All of a sudden, 10 pounds, just from nothing, 10 pounds I gained. 갱년기에 접어들며 걷잡을 수 없이 무섭게 늘어난 체중. 혈관 건강에도 문제가 생겼지만 자신만의 방법으로 건강한 다이어트에 성공했다는데요. 건강과 함께 젊음의 활력까지 되찾은 것 같다는 그녀. 이제 격한 운동도 가뿐하답니다. 주짓수 꽤 매력적인 운동이네요. 저도 한번 도전해봐야겠어요. 그런데 한참을 지켜보니 에스더 씨가 운동 중 틈틈이 계속 무언가를 챙겨 먹습니다. 그 안에 갱년기 비만 극복 비결이 숨어 있는 걸까요? 이야기를 더 들어보기 위해 초대를 받아 집을 방문했습니다. 따뜻함과 아늑함이 묻어나는 거실에서 30년 전 그녀의 모습도 만날 수 있었는데요. 갱년기 극복을 위해 가장 먼저 변화를 준 건 바로 식단. 에스더 씨표 건강 식단의 기본은 신선한 재료인데요. 그녀만의 철칙도 있답니다. Well, when I do make my salad, I don't keep the dressing separately. I flavor it with cheese and yogurt. 유산균이 풍부한 발효식품과 함께 불포화 지방산이 풍부해 혈관 건강에 도움을 주는 연어도 그녀 식탁의 단골 메뉴라네요. 기름 사용을 최소화해 담백함을 살려 준비합니다. 든든한 연어 스테이크에 신선한 샐러드를 더하면 에스더 씨표 갱년기 극복 식단 완성. 건강한 식사 외에 또 다른 비결이 있다는데요. 갱년기 극복을 위해 꼭 챙겨 먹었다는 그것의 정체가 궁금합니다. This is menopause or Lactobacillus YT1. This helps to deal with the side effects of menopause. For example, gaining weight, and also clears, besides helping you to not gain weight, it also clears your blood vessel. So it makes it healthier. 갱년기 비만과 증상 개선에 도움을 줬다는 갱년기 유산균 YT1. 체내에서 어떻게 작용하는 걸까요? Well, the official name is Lactobacillus acidophilus YT1, and it activates a protein called estrogen beta receptor, which increases the ability of estrogen to bind to it. 주목해야 하는 건 장내 세균과 여성 호르몬의 연관성입니다. 갱년기가 되면 호르몬 감소로 장내 유익균과 유해균의 비율이 깨지기 때문 여성 호르몬이 줄어들면 유익균은 줄고 유해균은 늘어나는데요. 그래서 갱년기에는 장내 유익균을 채워주는 노력이 필요합니다. It's actually it's awakening the estrogen. So during menopause, that estrogen is decreasing and becoming less active, which is, like I said, that's at the root of all these problems we discussed. So what Lactobacillus acidophilus YT1 is doing is it's turning on
that estrogen, kind of waking it up so it can be active in the body. 여성 호르몬 수용체의 활성화가 갱년기 여성들의 에스트로겐 결핍을 치료하기 위한 방식이 될 수 있다는 건데요. 에스더 씨 역시 YT1 섭취 후 긍정적인 변화를 경험했다죠. Having the lactobacillus, and I am eating better, and I am exercising. I lost the extra gain weight that I had. My cholesterol is normal, and I can move. I can dance, do my Zumba, I do jiu-jitsu, I do yoga. 평범했던 일상을 송두리째 뒤흔든 갱년기. 그 시기를 보내며 에스더 씨가 선택한 건 갱년기 유산균 YT1이었습니다. 체중 감량과 함께 다른 갱년기 증세들도 좋아졌다는데요. So the first thing that stopped was the hot flashes. I was not feeling hot and cold. No, that went away. Because of that, I'm sleeping well. Because I'm sleeping well, my body is well. I don't have depression or anxiety anymore. 지긋지긋한 갱년기 증상에서 벗어나 다시 찾은 건강과 행복. 매일매일 오늘이 가장 젊은 날이라 되새기며 소중한 일상을 보내고 있다는데요. 저기요. 아, 네. 여기 갱년기를 잘 이겨내신 분이 있다고 해서 찾아갔는데. 저 찾아오신 것 같은데요? 저예요. 갱년기 비만과 혈관 질환을 모두 극복한 황서희 씨. 전혀 갱년기 겪으신 분 같지 않은데요? 그렇지 않아요. 저도 갱년기 때문에 고생 엄청 했거든요. 여자라면 누구나 한 번쯤 겪고 지나가는 시기인데요. 저도 저 나름대로 방법을 찾아서 잘 극복해냈어요. 중력을 거스르고 처짐없이 탄탄한 피부, 빛나는 동안 미모를 자랑하는데요. 그녀의 이야기를 좀 더 들어봐야겠죠? 우리 왔어. 형아, 봐봐. 다음에 들어. 들어가자. 얘는 저희 아들이에요. 아들이요? 남매 아니고요? 둘째예요. 위에 누나가 있어요. 27살 딸과 25살 아들을 둔 엄마 서희 씨. 그녀의 갱년기는 어땠을지 궁금한데요. 저는 솔직히 조금 다른 분보다는 일찍 왔어요. 한 7, 8쯤에 왔던 것 같아요. 홍조나 열감 이런 건 기본이고 조금 몸이 갑자기 많이 아프기 시작하고 또 살도 보통 평상시처럼 지내는데 그냥 확확 찌고. 갑작스럽게 그녀를 덮친 갱년기. 아무 준비 없이 맞은 대가는 혹독했습니다. 순식간에 체중이 10kg 이상 늘었다는데요. 서희 씨가 우리에게 보여줄 것이 있답니다. 이게 제가 살이 많이 쪘을 때 입던 옷들인데요. 가리기 급급해가지고 티셔츠도 배를 가리려고 이렇게 막 박시하게 큰 옷으로 입고, 이거는 진짜 허리가 꽉 차게 입었던 옷이거든요. 지금 입어보면 어떨까요? 주먹 2개가 거뜬히 들어갈 정도로 남네요. 과거 살이 쪘을 때 힘들었던 기억을 잊지 않기 위해 일부러 보관해 두었다는 옷들. 내가 이만큼 뚱뚱해서 이렇게 큰 옷을 입고 다녔구나. 그때는 내 몸이 어땠나. 다시 돌아가고 싶지 않고 상상하고 싶지도 않아요. 그녀를 살찌게 한 갱년기. 이후 혈관과 뼈 건강까지 차례로 무너져 버렸다는데요. 갱년기 전에 MRI를 찍은 게 있었어요. 허리가 아파서 MRI 찍은 게 있었는데 비교를 하시면서 갱년기 오면서 여성 호르몬에 영향을 많이 받으면 여자들이 디스크 증세가 많이 온다고 하더라고요. 추간판 탈출증으로 인한 척추 협착 증세로 큰 수술까지 받아야 했습니다. 전신 건강을 위협한 갱년기와의 전쟁에서 승리한 서희 씨. 군살 없이 탄탄한 몸매와 유연함에 넘치는 에너지까지 20대 못지않은 열정을 자랑하는데요. 그리고 그녀만의 건강 비결. 여성 호르몬을 활성화하기 위해 선택한 방법이라는데요. YT1 유산균을 먹게 되면서 저는 안면홍조나 열감 이런 것도 좀 많이 가라앉았고요. 그리고 또 다이어트에도 도움이 돼서 살도 좀 많이 뺐고 여러 가지 도움이 많이 됐던 것 같아요.
서희 씨가 밝힌 비결은 매일 꾸준히 챙기는 갱년기 유산균 YT1. 그렇다면 현재 상태는 어떨지 갱년기 지수를 확인해 봤는데요. 갱년기 증상 평가 척도를 검사해 본 결과 서희 씨는 갱년기 증세를 거의 느끼지 않고 있었습니다. 실제로 갱년기 유산균 YT1 섭취 후 쿠퍼만 지수가 32.75점에서 21.5점이 감소해 11.25점으로 낮아진 결과도 있습니다. 서희 씨가 갱년기를 슬기롭게 이겨낼 수 있었던 건 가족의 도움이 컸습니다. 엄마의 갱년기 극복을 위해 일부러 요리를 배웠다는 아들. 탄수화물은 줄이고 단백질과 식이섬유는 풍부한 식단으로 준비한다는데요. 그렇게 사랑과 정성 가득한 한 상이 준비됐습니다. 나 왔어. 언니. 응. 마스크 좀 벗고. 저희 옆에 같이 근처에 살고 있는 저희 친언니예요. 맛있겠다. 잘 차렸지? 와, 진짜 맛있겠다. 열 오르고 그러는 거 어때? 계속 땀나? 땀나지. 갱년기 때문에 그래, 다 우리 모두 다. 열도 나고 훅 올랐다가 땀이 많이 나요. 그래서 좀 많이 불편하고 힘들고. 얼굴도 벌개졌다. 60대 들어서도 여전히 언니를 괴롭히고 있는 갱년기. 그런 언니를 위해 서희 씨가 준비한 게 있다는데요. 자, 언니 후식도 먹었고 요것도 하나 챙겨 먹어. 요건 YT1 유산균인데 나는 이거 먹고 갱년기에 도움을 좀 많이 받은 것 같아. 갱년기를 먼저 겪었지만 잘 이겨낸 동생이 적극 추천하는 비결 YT1. 누구나 피해갈 수 없는 갱년기지만 어떻게 대처하느냐에 따라 이후 인생이 달라지는데요. 갱년기 유산균 YT1은 어떤 도움을 줄까요? 락토바실러스 에시도필러스 YT1 균은 이 난소가 절제된 쥐에게 투여를 했을 경우에 에스트로겐 결핍 현상이 현저하게 줄어들었고 인체에 적용한 결과 또 비슷한 효과가 있다는 것을 확인한 논문도 있습니다. 특히 주목해야 하는 갱년기 유산균 YT1의 역할. 뭐랄까 키맨 역할을 한다고 볼 수가 있는데 이 키맨인 에스트로겐 2의 활성화를 높여주는 것이 다름 아닌 갱년기 유산균인 YT1 균주라고 할 수가 있습니다. 그래서 바로 이런 에스트로겐 리셉터 2의 활성화에 중요한 역할을 한다고 봅니다. 에스트로겐 수용체의 활성을 도와 갱년기 증상 억제에 도움을 주는 YT1은 체내 콜레스테롤 조절과 체중 감량에도 도움을 준다는 사실이 확인됐습니다. 또한 뼈 손실을 억제하고 뼈 형성에 도움을 주어 골밀도 감소에 긍정적인 영향을 미치는데요. 장내 세균이 여성 호르몬에 영향을 준다는 사실이 밝혀지며 주목받은 특별한 유산균 YT1. 유익균이 심혈관 질환 위험성이 높은 당뇨 환자에게 도움이 된다는 연구 결과도 나와 있는데요. 이번에는 갱년기로 힘든 시간을 보내고 있는 3명의 주부를 만났습니다. 현재 정확한 상태를 확인하기 위해 갱년기 증상 진단과 함께 혈액 검사까지 진행했는데요. 갱년기를 이겨내기 위한 도전을 시작한 그녀들. 적당한 운동과 함께 갱년기 유산균 YT1을 꾸준히 챙겨 먹었습니다. 2주 후 도전 전과 같은 검사를 진행해 변화를 확인해 봤는데요. 먼저 최정현 씨는 LDL 콜레스테롤이 절반 가까이 낮아졌고 갱년기 증세도 호전됐습니다. 극심한 갱년기 증세로 힘들어하던 정진호 씨 역시 갱년기 지수가 크게 낮아졌고 우정 씨는 갱년기 유산균 YT1 섭취 후 체중 감량까지 성공했는데요. 실제로 갱년기 유산균 YT1 섭취 후 갱년기 삶의 질을 평가하는 맹콜 지수 역시 29개 항목 모두 개선된 결과도 있는데요. 더 건강하게 섭취하는 방법을 알아볼까요? 갱년기 유산균 YT1이 우리 몸에 도움이 된다는 사실은 이제 다들 알게 되셨다고 보고요. 그럼 이제 도대체 이걸 얼마큼 어떻게 먹느냐 이런 문제를 이제 좀 생각해 봐야 되겠는데 하루 한 알 정도 드시면 그 안에 필요한 만큼의 유산균이 들어있다 이렇게 보시면 되고 그래서 어쨌든 유산균이 우리 몸에 도움을 주는 건 맞지만요. 얘네들도 균이거든요. 그래서 균 많이 먹으면 배탈 납니다. 그래서 너무 많이 드시게 되면 복통이나 설사가 생길 수 있으니까요. 적정량을 지켜서 개인에게 맞는 용량을 섭취하시는 게 중요할 것 같습니다.